आणि आज ज्यांच्या स्मृतींना उजाळा देणारं पुस्तक लिहिण्यात आलंय, तर ते पुस्तक ज्यांच्यावर आहे त्या गोव्याच्या दुसऱ्या मुख्यमंत्री, पण गोव्याच्या पहिल्या आणि एकमेव महिला मुख्यमंत्री शशिकलाताई काकोडकर यांच्यावर लिहिलं. अजून एक योगायोग म्हणजे 1973 साली शशिकलाताई मुख्यमंत्री झाल्या आणि त्याच वर्षी गोव्याच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचा जन्म झाला. गोव्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री हे 13वे मुख्यमंत्री आहेत, परंतु गोव्याला राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर सातत्याने किंवा सलगपणे सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्रीपद भूषवण्याचा मानही डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनाच जातो. या सर्वांचं स्वागत करण्यासाठी मी आमंत्रित करते श्री यतीन काकोडकर यांना. श्री समीर काकोडकर यांना. Welcome everybody. It is my honor and privilege to be welcoming you all for today's book launch. Thank you, Madam Abhyankar, for getting me on stage. I extend a warm welcome to the Honorable Chief Minister of Goa, Shri Pramod Sawantji, to today's guest speaker, Shri Paresh Prabhu, to the Honorable Member of Parliament, Shri Shripath Naik, Honorable Rajya Sabha Member Shri Sadanand Sheikh Tanawade, to Shri Deepak Davlikar, President of MGP, to Shri Narendra Savaikarji, to Sanjeev Desai-ji, and to Elvis Holmes sitting in the audience there, and to every one of you. Big warm welcome. It is an honor and privilege that you have taken time out to spend your time here for the book launch. Many of you have spent and known Ma for a long time, and some of you have only heard about Ma. Okay, Tai is to be here, but Ma for us. Today's function is an interesting setup, and I'm sure you have noticed it. The book is written by Didi, my aunt, and it is on Ma, my mother, and it is in Bhaus Gymkhana, okay, the Penjim Gymkhana. Thanks to Penjim Gymkhana for giving us this all gratis. Thank you so much. It was not necessary, but thank you so much. Ma, okay, where do I start? Well, I can say Ma had a blessed life. From a struggling childhood, a childhood that struggled for political freedom and economic freedom, she moved on to achieving both. Not only did she achieve political freedom thanks to the liberation of Goa, but also economic freedom because her father, my grandfather, okay, got into iron ore mining business during the Portuguese time. She had the good fortune to dedicate her youth to serving Goa as the daughter of Bhau and as its minister and as Chief Minister of Goa. But in all her meteoric rise, she remained grounded and true to herself and to her values, which made her uncorruptible. She had the clarity and moral character to keep public service separate from her family life. She never misused her government machinery for personal gain. Her conduct as CM and her conduct in personal life were a testament to that. Let me give you a few insights. Childhood of Ma was during Portuguese rule. She was born in Portuguese Goa. Not much money. Times was tough. Bhau was struggling. But the mining business started with the Second World War, and money started coming in little by little. Life changed for the better, and the family moved from Mahalakshmi Temple area to Alkino. Bhau bought a house from a Christian family that is now known as the Bandorkar house. Ma never shied away from narrating stories of the tough times. Over many dinner
that we had across the years, she always, many a times, would make a mention of the struggle that the family went through. She was not embarrassed of those times, and she would often speak of how Bahu would help others despite the tough times. Freedom, Goa got liberated, and Bahu started a movement that changed Goa, and the rest is history, as we all know. Moving fast forward, Ma got married to Baba, and we moved to Ponda. The family moved to Ponda. Ma lived in a staff quarter. Bahu had a building in Ponda, and in one of the apartments, Ma lived, and we lived there. It was a staff quarter. Remember, Bahu was a mine owner, a successful one, the Chief Minister of Goa, and the eldest daughter lives in a staff quarter. But we were happy, and we went about our lives. Ma never shirked from responsibility. Baba was doing business of contracting, and a deadline had to be met, and the staff was absent or was on leave. Ma took it up on herself to stand on the ground and get the work completed. This, when she was expecting Yatim, Ma was always ready to meet challenges head on. Ma and we moved from Ponda to Paroli to Miramar, and then finally Ma decided to spend last few years in Altino. That is her father's house. Bahu had developed a strong mining business and was Chief Minister of Goa. Ma was Chief Minister of Goa. Together, she and Bahu were in charge of Goa for 17 straight years. Yet, Ma never purchased any house or property in Goa. She had no property other than held jointly inherited from Bahu. I leave you to make your own judgments. We had shifted to Parori by the time Ma was Chief Minister, and did not even have a private car. Yatin and I would go to Don Bosco's by public bus. I remember the names. The name of the bus was Janta and Jumbo, and we had a jolly good time. As CM, as Chief Minister, she worked for Goa. Goa was hers. It was a responsibility given to her by her father, and she gave her all to keep the promise alive. Goa was hers to preserve, and she guarded it fearlessly. Let me share a few decisions she took as Chief Minister. First one, casinos. In 1970s, a cabinet colleague of Ma proposed that Goa should get casinos. And Ma said, over my dead body. She knew, before that damage, the casinos should boom. Jimmy Gazdar's house that we see, application was made to build that house. Ma said, nothing doing. There is green cover, and it's too close to the central gate for me to not grant it. 5 seats for JMC. The Chief Minister had 5 seats, discretionary seats. 5 seats that the Chief Minister could give whomever they wanted to. Ma realized that things were getting out of hand. People began to lobby. She scrapped that quota. The Chief Minister could have 5 seats. Zuari Agrochemicals. There was a big leakage, pollution, and big noise, big hangama. Zuari denied. Villagers got upset. Everybody was upset. Inquiry was held. A report had to go to Hyderabad. The testing laboratory was in Hyderabad. The officer from Andhra Pradesh came and met Ma, the Chief Minister, and asked, what should I do? Ma said, it is your job. Do it fairly and squarely. Zuari was found guilty. The plant was shut till things were rectified. Defection. Her biggest test of her character. The defectors wanted a deal. She was not the one who would make deals. She said, no, let the government collapse, but I will not have corruption in my ministry. Let me talk a little lighter things, okay, about the family. Okay. I started to stay with Ma and Baba only after my marriage to Nela. Prior to that, it was only a few years with Ma and Baba in Ponda and Parori.
as we were sent to Donapala and Altino, where we spent a lot of time growing up with Ai. 1990, Nela got married and I got married. Ma was then education minister under Dr. Barbosa's ministry. Nela is a Roman Catholic and a proud one at that. And why not? We have a good marriage, I believe, because of us two, but definitely because of the support Ma and Baba gave us. And Ma accepting and Baba accepting Nela. Not once did they made her feel different. Okay. And of course, credit to Nela. For she played the role, the daughter-in-law to perfection. Saloni and Avnish were born, and like any grandparent, she adored Saloni and Avnish. Ma paid for the entire higher education of Saloni and Avnish and was proud of it. I'll tell you a little small story, side story. Bhau was not well, had suffered a massive heart attack after playing in Gymkhana, and he was rushed to Pen Gymkhana. Ma gets the phone call, Ma is in Paruri, Ma comes running to Panjim, to GMC Goa Medical College, which is Inox now. And there she sees Bhau twisting and turning in pain. And she said, she saw Bhau turn blue. She used the word like Arjun, like Krishna. And then Bhau gets the normal color. But Ma was not able to understand what is happening. And then she saw the nurse pull the bedsheet over Bhau. It took a few moments for Ma to understand that Bhau was no more. She just couldn't believe it, that Bhau would go away. It was a shock to her and to entire Goa. As a gesture, as a memory, she collected Bhau's chappals. And she kept those chappals with her, more precious than anything that she had. She gave those chappals to her eldest granddaughter Saloni to keep a few years down the line. Today, towards the last few years of her life, she had shifted to Altino, and I was fortunate enough to have lunch with her every single day towards the last 5 years of her life. Saloni had gone to London, and Nela had gone to visit London to meet Saloni. And I started going to Altino for lunch. At that time, Nela was coming back, and I told Ma, Fala Nela yata, she's coming back. And Ma, in her typical voice, said, Tu falechan na tar, you're not there from tomorrow. I conveyed this to Nela, and Nela said, no, you must continue going to Altino. So next 5 years, we didn't know it would be next 5 years only, but next 5 years, every time, if I was in Panjim, Ma would call me, Are khai re tu? Yo, maga book lagla, begin yo. Pariyata hai Ma, and I would go and have lunch. I was blessed on that town. Travel. Ma loved to travel, but because of her political job and work, she went once only with Bhau to America, and her trips, business trips, would take her to Japan. But once Saloni and Avnish grew up, she began to travel with us on foreign trips every single year. We have lovely memories of those trips. One day I will have an exhibition for the travel pits. Friends. Did Ma have friends? She was chief minister, she was Kadak, okay, she was Iron Lady. Did she have friends? She had friends. Okay, and one of her best friends was Almaza Figueiredo. Okay, Almaza auntie to us. Okay. She was married to Caetano Figueiredo from Lutolim, and Almaza was very fond of Yatim. Okay, and not so much about me, but she was more about Yatim. I was the mischievous guy. Almaza was responsible for the birth of Madhuri. She arranged the marriage between Lakshanbai and Didi. Brother. Ma, as you all know, had one brother, Siddharth, Mama. Tomorrow is Bhau-Beej, Raksha Bandhan. Ma would always make fun of me that I wouldn't understand one from the other. But yes, it's Raksha Bandhan Bhau-Beej. After Mama passed away, Siddharth passed away, Dr. Prabhul Hede would come every single year and do the honors for Ma. Every single year, whether Ma was in power or out of power. Thank you so much. Cooking. Did Ma learn, or Chief Minister did cook? Okay, can the Chief Minister cook? Is the question I'm asking. Okay. Yes, Ma was a very good cook. Ras patata, she was fantastic. Amazing ras patata. Chicken gravy, okay, masala. She was vegetarian, she had turned vegetarian for many, many years out of choice. But she would cook non-veg for us. And her Konkan Dudhi kheer was out of the world. Those who have had it know about it. Her favorite dish
was Mishti Doi. Mishti Doi. And towards the end of her life, when she was not supposed to have it, she would smuggle it in through her confidants, the Umesh, the driver, and Shanti, the cook. She was ambidextrous. She was good with the right hand and the left hand. Right hand, she wrote us checks, she gave us the money, and left hand, she was get one tight slap under the ear. Football, Goa Football Association president can sign her up, okay, if she was alive. A very strong left leg, lefty player. Dressing, Ma dressed well, always. As I can see, CM sir also paying attention to his dressing. Ma loved her chiffon saris, and Ma loved her necklace, pearl necklaces. Okay. Diwali was a time when Ma would get up early in the morning and wake us up early in the morning too. 4 o'clock, 3 o'clock, I do not know. And would all eat sweets together on the silver thalis that she had purchased over the years. She would treat her personal staff like family. Okay. I cannot not mention, okay, towards the end of the last few years, the service that is rendered by Umesh. I can go on and on. Okay. I would like to welcome Damu sir for coming in today. Thank you, sir. One final story and then I'm done. As I mentioned in the beginning, Ma was blessed. Blessed to move from a childhood of struggling for political freedom and struggling for economic freedom, and achieving both and going on to serve as Goa Chief Minister. A unique life my mother had. So I would always ask her the question, and that question would be, Ma, what is life? Ma, tu sade pehla. What is the meaning of life? What is your message for us, for me? What should we aspire to be? What type of life should we live? And Mom avoided the question, ducked the question. Maybe she felt it is for each one to decide what type of life they want to live. But I was persistent. I was not. What she meant to say was, "Je tujhe, te tujhe. Je tujhe nahi. What is yours is yours. What is not yours is not yours. Do not try. Do not even try to pick it up from somewhere else." Okay. With that, I'm done. Thank you so much. ऐकणाऱ्यांच्या मनाचा काळजाचा ठाव घेणारं असं सुंदर हे स्वागतपर भाषण होतं. आणि एका पुत्राच्या तोंडून आपल्या आईबद्दलच्या इतक्या सुंदर आठवणी, राजकीय क्षेत्रापासून ते कुटुंबातल्या अशा सुंदर आठवणी त्यांनी आपल्यासमोर आता सांगितल्या. धन्यवाद समीरजी. आजचे आपले कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी माननीय मुख्यमंत्री यांना आपण फुलं देऊन त्यांचं स्वागत करूया. मी विनंती करते आदित्य शेटे याला की त्यांनी डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचं स्वागत करावं. कोल्हापूरमधून आयुर्वेदिक मेडिसिन आणि त्यानंतर टिळक विद्यापीठ पुणे इथून मास्टर ऑफ सोशल वर्क असे उच्च विद्याविभूषित असलेले आपले माननीय मुख्यमंत्री स्वयंपूर्ण गोवा या त्यांच्या एका इनोव्हेटिव्ह संकल्पनेमुळे देशभर ओळखले जातात. आजच्या या कार्यक्रमामध्ये प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित आहेत श्री परेश वासुदेव प्रभू. हे गोव्यातील ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक आणि साहित्यिक आहेत. गेली 3 दशके ते पूर्णवेळ पत्रकारितेत कार्यरत असून गेली 18 वर्ष दैनिक नवप्रभाचे संपादक म्हणून कार्यभार सांभाळत आहेत. यापूर्वी त्यांनी गोमंतक आणि गोवादूत या दैनिकांमध्येही वरिष्ठ पदांवर काम केले आहे. पत्रकारितेबरोबरच साहित्य आणि संशोधनाच्या क्षेत्रातही त्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. गोमंतकीय मराठी पत्रकारितेचा इतिहास, गोमंतकाचा आत्मस्वर, गोमंतकाचे आद्य ज्ञात ग्रंथकार कृष्णदास श्यामा, गोपाळकृष्ण भोबे चरित्र आणि साहित्य यासारखी अनेक पुस्तके त्यांनी संशोधित आणि संपादित केली आहेत. भारताच्या पराक्रमाची गाथा,
ऑपरेशन सिंदूर हे त्यांचे पुस्तक 2025 मध्ये प्रकाशित झाले. स्वातंत्र्यानंतर गोवा मुक्तीला 14 वर्षे का लागली या विषयावरील त्यांचे नवे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. त्यांच्या साहित्यिक आणि पत्रकारितेतील योगदानाची दखल घेत महाराष्ट्र सरकारचा सरफोजीराजे भोसले राज्य पुरस्कार, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा रा. कुंभोजकर पुरस्कार, बाळशास्त्री जांभेकर पुरस्कार, देवर्षी नारद पुरस्कार, द्वा.भ. कर्णिक पुरस्कार आणि गोवा सरकारचा सलग 3 वर्ष सर्वोत्कृष्ट संपादक पुरस्कार यासारखे अनेक सन्मान त्यांना प्राप्त झाले आहेत. गोवा स्टेट प्रेस अक्रेडिटेशन कमिटीचे 2 वेळा अध्यक्ष, गोवा राजभाषा सल्लागार समितीचे सदस्य आणि गोवा मराठी अकादमीचे संस्थापक सदस्य म्हणून त्यांनी उल्लेखनीय कार्य केलं आहे. अशा समृद्ध पत्रकारितेचा, साहित्याचा आणि सामाजिक सांस्कृतिक जाणीवेचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या बहुआयामी व्यक्तिमत्वाचे परेश वासुदेव प्रभू यांचे आजच्या कार्यक्रमामध्ये आयोजकांच्या वतीने मी मनपूर्वक स्वागत करते आणि आदित्यला विनंती करते की त्याने त्यांना पुष्पगुच्छ प्रदान करावा. आज ज्योती बांदेकर यांचं हे पुस्तक प्रकाशित होतंय. समीर काकोडकर आपल्या भाषणात ज्यांना मा असं म्हणत होते, अनेकांनी ज्यांना आयर्न लेडी असं म्हटलं, त्या ज्योती बांदेकर यांच्यासाठी त्यांच्या ताई होत्या. आणि या चरित्रात्मक साहित्य कृतीचं प्राचार्य माधव कामत यांनी ग. दि. माडगुळकरांचे 3 शब्द निवडून यथोचित वर्णन केलंय आणि ते 3 शब्द म्हणजे ज्योतीने तेजाची आरती. तर अशा तेजाची आरती करणाऱ्या ज्योती बांदेकर यांचा परिचय करून देते. श्रीमती ज्योती बांदेकर यांचं व्यक्तिमत्व म्हणजे गोव्याच्या संस्कृतीत रुजलेली संवेदनशीलता, कलेची सहज ओढ आणि समाजभान याचा सुरेल संगम. वास्कोमधल्या नामवंत उद्योजिका म्हणून त्या माधवी इन्व्हेस्टमेंट अँड ट्रेडिंग आणि माधवी बिल्डर्स या संस्थांचे नेतृत्व करत असल्या तरी त्यांच्या जीवनाचा खरा केंद्रबिंदू सर्जनशीलता आणि संस्कार यांच्या भोवतीच फिरतो. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री कैलासवासी दयानंद अर्थात भाऊसाहेब बांदोडकर आणि सुनंदाबाई बांदोडकर यांच्या कुटुंब परंपरेतील त्या एक सुसंस्कृत दुवा आहेत. समाजाशी नाळ जोडणारी जाणीव आणि जाण त्यांना वारशातूनच लाभली आहे. पुणे विद्यापीठाच्या कला शाखेच्या पदवीधर असलेल्या श्रीमती ज्योती बांदेकर यांना विद्यार्थी दशेत 2 वेळा उत्कृष्टतेचा सन्मान मिळाला. कला, साहित्य, संगीत, नाट्य, चित्र आणि कविता या क्षेत्रातली त्यांची अभिरुची आजही त्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. वास्कोमधील रवींद्र भवनात पार पडलेल्या 13व्या गोमंतक महिला साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्षपद त्यांनी भूषवले आहे. गेल्या 3 दशकांहून अधिक काळ सिटीझन कोऑपरेटिव्ह बँक वास्को इथे त्या संचालक ते अध्यक्ष अशा विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत आर्थिक क्षेत्रामध्येही त्यांनी आपला ठसा उमटवला आहे. पणजीतील स्वरधारा सांस्कृतिक संस्था ही त्यांच्या सांस्कृतिक दृष्टीचा सजीव विस्तार आहे. आग्रा घराण्यातील पंडित रत्नकांत रामनाथकर यांच्याकडून त्यांनी शास्त्रीय गायनाचं शिक्षण घेतलं. अभिजात नाटकातील एकपात्री प्रयोग, चित्ररेखाटन, व्यक्तिचित्रण यातून त्यांची सर्जनशीलता व्यक्त होते. बांदोडकर कुटुंबियांच्या विविध प्रतिष्ठानातील विश्वस्त म्हणून तसेच बाळकृष्ण बांदोडकर एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रात ज्योतिताईंनी केलेले कार्य समाजासाठी मोलाचा ठेवा आहे. स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या आठवणींवर आधारित भाऊ आठवांचा पारिजात हे त्यांचं पहिलं पुस्तक 2023 मध्ये प्रकाशित झालं. स्वच्छंद हा त्यांचा कविता संग्रह 2 वर्षापूर्वी अगदी बरोबर आजच्याच दिवशी 27 ऑगस्ट 2024 या दिवशी प्रकाशित झाला आणि आज ताई स्मृती सुगंध या पुस्तकाचा लोकार्पण सोहळा आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये इथे होतोय. लेखन हेच ज्योतिताईंचं आत्मप्रकटनाचं साधन आहे. शांत, सौम्य आणि मितभाषी स्वभावामध्ये दडलेली अंतःप्रवृत्ती त्यांच्या लेखनातून प्रत्ययाला येते. अशा ज्योतिताईंचं
आज या मंचावरती खास स्वागत त्यांचाच नातू आदित्य शेटे करेल, जो त्यांना नानी मा असं म्हणतो. धन्यवाद आदित्य. आणि आता मी लेखिका ज्योती बांदेकर यांनाच विनंती करते की त्यांनी या प्रसंगी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. व्यासपीठावर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोदजी सावंत, नवप्रभाचे संपादक आदरणीय श्री परेश प्रभू, इथं माझे कुटुंबीय आणि आजच्या समारंभाला आवर्जून उपस्थित राहिलेले सर्व मान्यवर आणि श्रोतेजनांचं मी मनपूर्वक स्वागत करते. मात्र समान असलेल्या माझ्या ताईबद्दल मी बालपणापासून आदरयुक्त भावनेनं पाहत आले. मला आठवतं, कॉलेज शिक्षण घेत असताना सुट्टीत ताई जेव्हा घरी यायची तेव्हा त्या दिवसाची मी व सिद्धार्थ आतुरतेनं वाट पाहत असो. मला तर तिचं भारी अपूर्व वाटायचं. ती आली की मी आईच्या पदराआड लपून तिच्या अपूर्वाईच्या गोष्टी ऐकत असे. ताई आम्हाला सुट्टीत थोरा मोठ्यांच्या गोष्टी सांगत असे आणि आम्ही तन्मयतेनं त्या ऐकत असो. आणखी एक हृदय आठवण माझ्या मनाशी जपलेली. आमच्या लहानपणी वाढदिवस साजरा करायचं वगैरे आम्हाला काही माहीत नव्हतं, पण ताई रांगोळी काढून आम्हाला पाटावर बसून आमचा वाढदिवस साजरा करायची आणि काहीतरी भेट द्यायची. त्यावेळी खूपच आनंद व्हायचा. ताई मनाने फार प्रेमळ, कुटुंबवत्सल होती. आमची ती मोठी बहीण नसून मोठा भाऊच आहे असं आम्ही मानत आलो. प्रत्येक कठीण प्रसंगी ती आधारस्तंभ होऊन आमच्या पाठीशी राहिली. भाऊ गेले तेव्हा तिनंच आम्हाला सावरलं. मोठमोठ्या कसोटीच्या क्षणी तिने आम्हाला धीर दिला. गोव्याची एकमेव महिला मुख्यमंत्री आणि देशातील तिसरी महिला मुख्यमंत्री होण्याचा मान ताईला मिळाला. सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेशच्या पहिला महिला मुख्यमंत्री होत्या. नंदिनी सतपती या ओरिसाच्या दुसऱ्या महिला मुख्यमंत्री होत्या. अगदी लहान वयापासून भाऊंच्या सान्निध्यात असल्या कारणाने त्यांच्या बोलण्या चालण्याचं ताईने जवळून निरीक्षण केलेलं असल्यामुळे तिचं व्यक्तिमत्व घडत गेलं. अगदी कोवळ्या वयापासून देशभक्ती, देशप्रेम तिच्या रक्तातच भिनलं होतं. या ठिकाणी एक किस्सा मला सांगावंसं वाटतं. 18 जून 1946ला डॉक्टर लोहिया गोव्यात आले होते. त्यावेळेला पोर्तुगीजांच्या जुलमी राजवटीत जाहीर भाषणास बंदी होती. हा भाषणबंदी कायदा मोडून काढण्यासाठी डॉक्टर लोहियांनी भाषण केलं. तेव्हा त्यांना कैद केलं गेलं. याच्या निषेधार्थ एका शिक्षकाने मोर्चा काढला. या मोर्चात 12 वर्षाची ताईही सामील झाली होती. हातात तिरंगा झेंडा घेऊन जय हिंद म्हणत राहिली. पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, पण हातात धरलेला तिरंगा तिने सोडला नाही. नंतर काही वेळाने तिला विचारलं गेलं, जय हिंद याचा अर्थ तुला माहीत आहे का? तर ताईने अगदी धिटाईने सांगितलं, हो माहीत आहे. जय हिंद म्हणजे हिंदुस्थानचा जय जयकार असो. या छोट्या इवल्याशा मुलीचे हे बोल ऐकल्यावर मॅजिस्ट्रेटसह सर्व उपस्थित अचंबित झाले आणि ताईला सोडून देण्यात आलं. ही बातमी कळल्यावर
भाऊनी तिच्या पाठीवरून कौतुकाने हात फिरवला. ताईच्या व्यक्तिमत्वाचे अनेक तेजस्वी पैलू मी जवळून अनुभवले आहेत. शिस्त, संस्कार याबाबत तिचं ठाम व कडक राहणं मी पाहिलं होतं. त्यावेळचा एक प्रसंग मला स्पष्ट आठवतो. केवळ माझ्या आग्रहास्तव ताई एकदा माझ्याबरोबर चित्रपट बघायला आली होती. थिएटरमध्ये काळोख होता. मागच्या सीटवर कॉलेजची काही तारकट मुले बसली होती. ताई आत येताच एकानं विचित्र आवाजात तिचं नाव उच्चारलं, शशिकला. ताई अतिशय संतापली आणि कडाळली. कोण बोललं हे? मुक्काट्यानं उभा राहा म्हणाली. कोणी उभा राही नाही. ताईने लगेच बॉडीगार्डला बोलावलं आणि सर्वांची नावं लिहून घ्यायला सांगितलं. त्याबरोबर घाबरत एक जण उभा राहिला आणि ओशाळून म्हणाला, अगदी नम्रतेनं म्हणाला, सॉरी मॅडम. हे सर्व मी अवाक होऊन पाहत होते. ताई मला म्हणाली, हा माझा स्वतःचा अपमान नसून मुख्यमंत्री पदाचा अपमान आहे. सुशिक्षित असूनही कसं वागावं याची साधी शिस्त समज या मुलांना नाही, ही जाणीव त्यांना व्हावी यासाठीच त्यांना धाक दिला. ताईच्या अशाही करारीपणाचं दर्शन मला त्या दिवशी घडलं. भाऊप्रमाणेच शिक्षणाकडे ताईनं अधिक लक्ष पुरवलं. गोव्याच्या कानाकोपऱ्यात प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार करून आजच्या गोवाचा तिने भक्कम पाया रचला. सुप्रसिद्ध ॲडव्होकेट, साहित्यिक स्वर्गीय श्री सतीश सोनक यांनी एके ठिकाणी ताईबद्दल प्रशंसात्मक विचार व्यक्त केले. एकदा ते ताईला भेटायला गेले असता गोव्याच्या मुक्ती लढ्याच्या गोष्टी निघाल्या होत्या. ते म्हणाले, आपण जय हिंद ही घोषणा देत होता आणि पोर्तुगीज रागाने आपल्या थोबाडीत मारत होते. तो क्षण ताईनं 12 वर्षाच्या चिमुरड्या वयापासून जपून ठेवलेला. ते म्हणतात, हा खजिना, हा कैफ ज्यांना मिळतो त्याचं जीवन परिपूर्ण असतं. म्हणूनच संध्या छाया ताईला कधी भिवणं शक्यच नाही. इतिहासाचे सिंहावलोकन करणाऱ्यांनी या निर्भय ताईला एक होती सिंहीण असं कॉम्प्लिमेंट द्यायला हवं. पुढे त्याने म्हटलंय की गोव्याचे सक्षम नेतृत्व अशी ताईची इतिहासात नोंद राहील. ताईची शालीनता, सुजाण व्यक्तिमत्व, आत्मविश्वास, प्रशासनाची उत्तम पकड आणि साधेपणा तिच्याजवळ होता. ते पुढे म्हणतात, मोहाचे क्षण युवा पिढीच्या आयुष्यात येऊ नये यासाठी कुठेतरी ताई पण सदैव जागं होतं. ताईच्या मुख्यमंत्रीपदापेक्षा हे ताई पण म्हणजे बेस्ट ऑफ ताई आहे. ताईच्या जीवनाचा तो मूलभूत पाया आहे. राजकीय पदापेक्षा ताईतील ताई पण संध्याछायेच्या प्रकाशात अधिक उजळून समोर येत आहे असं त्याने म्हटलंय. भाऊप्रमाणे ताईच्याही राजकारणात भ्रष्टाचाराला थारा नव्हता. कौटुंबिक जीवन, समाजकारण आणि राजकारण ताईने समर्थपणे व्यतीत केलं. 7.5 वर्षे ताईने राजकारभार पाहिला आणि कुशल राजकारणी आणि कणखर प्रशासक म्हणून जनमानसात ओळखली गेली. तिच्याबद्दल ऐकलेले अनमोल किस्से जे आजवर मनाच्या तळाशी मी जपून ठेवले, ते पुस्तक रूपाने शब्दबद्ध करावे असं वाटलं आणि म्हणूनच मी स्मृतिगंध या पुस्तकात सारे स्मृतिक्षण कथित केले. माझ्या या पुस्तकाला आदरणीय डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर यांचा अनमोल संदेश लाभला आहे. त्यासाठी मी त्यांची कृतज्ञ आहे. तसंच माननीय श्री माधव सरांनी पुस्तकाला प्रस्तावना देऊन मला उपकृत केला आहे. हे पुस्तक लिहिताना सुप्रसिद्ध लेखिका मीनाताई समुद्र यांनी मला मोलाचं सहकार्य केल्याबद्दल त्यांचे मी अत्यंत आभारी आहे. आणि शिक्षक श्री सुभाष वेदिकर यांनी पुस्तक लिहिताना सहाय्य केल्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार मानते. आतापर्यंत वाचकाने माझी 2 पुस्तकं आणि कथांना चांगला प्रतिसाद दिला. माझ्या या 3ऱ्या पुस्तकालाही वाचक प्रतिसाद देतील अशी अपेक्षा करते. धन्यवाद.
दोस्ताना स्लीप जावन प्लॅटफॉर्म आलो ती याद ना तेका प्लॅटफॉर्म घालपाक हाय ताका लागून रत्ता कट सुंदर असं मनोगत आपण ज्योती बांदेकर यांचं ऐकलं. खरं तर एखाद्या सुप्रसिद्ध आणि लोकप्रिय व्यक्तीला ज्यांना आपण सगळेच जण ओळखत असतो, राजकीय क्षेत्र असेल किंवा कुठल्याही क्षेत्रातील सेलिब्रिटी असेल, तर त्या सेलिब्रिटीची एक आपली म्हणून इमेज असते आपल्या समोर. पण त्या सेलिब्रिटीच्या किंवा त्या अतिशय लोकप्रिय अशा व्यक्तीच्या घरातल्यांनी पाहिलेली त्या व्यक्तीची बाजू ऐकणं हे खूप रम्य आणि खूप सुंदर असतं. कारण ती व्यक्ती जर तितकी उत्तुंग असेल आणि त्या व्यक्तीचे गुण ग्रहण करण्याची शक्ती जर ज्योतिताईंसारख्या लेखिकेमध्ये असेल की ज्या स्वतः अनेक कला आणि साहित्य संगीत याच्या रसिक आहेत आणि स्वतःही अनेक गोष्टी करणाऱ्या आहेत आणि म्हणूनच त्यांनी आपल्या ताईचे इतके गुण जोखून ते लिहिण्याचं हे शिवधनुष्य पेललं आणि हा सुंदर खजिना आज आपल्यासमोर येतोय. तर ज्या पुस्तकाचं आज लोकार्पण होणार आहे त्या पुस्तकाबद्दल आजचे प्रमुख वक्ते श्री परेश प्रभू आधी आपल्याशी बोलतील. मी त्यांना विनंती करते. गोव्याचे आदरणीय साहित्यामध्ये साहित्यिक म्हणून ज्योतिताई आज प्रस्थापित झाल्या आहेत असं म्हणायला हरकत नाही. त्यामुळे शारदेच्या मंदिरामध्ये साहित्यिक म्हणून आपलं मी या निमित्तानं स्वागत करू इच्छितो. भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या मृत्यूनंतर अगदी ध्यानीमनी नसताना शशिकलाताई काकोडकरांना मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारावी लागली आणि भाऊंचं निधन होण्यापूर्वी ते याच पणजी जिमखान्यामध्ये टेबल टेनिस खेळत होते आणि त्या ठिकाणी हा पुस्तक प्रकाशन सोहळा होतोय. हा एक योगायोग महत्वाचा याचा मी उल्लेख करू इच्छितो. शशिकलाताईंनी जेव्हा मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारली तर गोव्याच्या त्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री तर होत्याच, देशातल्या तिसऱ्या महिला मुख्यमंत्री होत्या, परंतु त्या काळामध्ये तेव्हाच्या त्या देशामधल्या एकमेव महिला मुख्यमंत्री त्या काळामध्ये त्यांनी ती जबाबदारी स्वीकारलेली. त्यांच्या पुढे केवढं मोठं आव्हान उभं असेल आपण कल्पना करू शकतो. गोव्याचे भाग्य विधाते असे ज्यांना आपण म्हणतो त्या भाऊसाहेब बांदोडकरांनी त्यांची जी स्वप्न होती भाऊंची त्यांच्या निधनानंतर ती पूर्ण करण्याचं एक मोठं आव्हान ताईंपुढे होतं आणि आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीमध्ये त्यांनी ते समर्थपणे पार पडलेलं आपल्याला दिसेल. आणि तो काळ जर लक्षात घेतला तर पुरुषप्रधान राजकारणाचा असा काळ होता आणि अशा काळामध्ये एक महिला गोव्याची मुख्यमंत्री म्हणून त्या काळामध्ये पुढे आली आणि ती पोकळी भरून काढण्याचं काम त्यांनी केलं. आणखी एक महत्वाची गोष्ट आपण लक्षात घेणं आवश्यक आहे की त्या काळामध्ये गोवा हा केंद्रशासित प्रदेश होता. त्यामुळे सगळ्या गोव्याच्या नाड्या ह्या केंद्र सरकारकडे होत्या. अशा काळामध्ये मुख्यमंत्रीपद पेलणं ही सोपी गोष्ट नव्हती आणि केंद्रामध्ये इंदिरा गांधीची सत्ता होती आणि गोव्यामध्ये गोवा मुक्तीनंतर मगचं सरकार होतं. म्हणजे केंद्रामध्ये वेगळा पक्ष सत्तेवरती होता आणि त्या पक्षाला हरवून या ठिकाणी मगोची सत्ता प्रस्थापित झालेली होती. अशा काळामध्ये म्हणजे आजच्यासारखं डबल इंजिन सरकार त्या काळात नव्हतं.
अशा काळामध्ये गोव्यातले प्रश्न, गोव्याच्या समस्या ह्या सगळ्या सोडवण्यासाठी एक शिवधनुष्य ताईंनी त्या काळामध्ये पेरलेलं आपल्याला दिसेल. ताईंच्या मुख्यमंत्री पदाची कारकीर्द जर आपण बघितली तर देशामध्ये जी आणीबाणी आली तो कालखंडही त्याच्यामध्ये येतो. अशा काळामध्ये सुद्धा गोव्याचं प्रशासन त्यांनी हाताळलेलं आहे आणि भाऊंची अपूर्ण स्वप्न पूर्ण करण्याचं काम त्यांनी त्या काळामध्ये केलं. समीरजींनी मगाशी उल्लेख केला, अनेक गोष्टी, अत्यंत महत्वाच्या अशा गोष्टी ह्या ताईंच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीमध्ये पूर्णत्वास केलेल्या आपल्याला दिसते आणि हे सगळं त्यांना झगडून मिळवावं लागलेलं आहे. म्हणजे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ह्या भूमिकेतनं सर्वसामान्य गोमंतक्यांचे प्रश्न हाताळण्याचं काम ताईंनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीमध्ये केलं. अनेक गोष्टी आहेत. कसेल त्याची जमीन हे विधेयक जे आहे विधानसभेमध्ये भाऊंच्या काळामध्ये मांडलं गेलेलं होतं, परंतु ते कायद्यात रूपांतर हे ताईंच्या काळामध्ये झालेलं आहे. किंवा गोवा कला अकादमीची सुंदर वास्तू आज उभी आहे, तर ती गोव्यामध्ये कला अकादमी उभी राहावी यासाठी दिल्लीमध्ये पाठपुरावा करून इंदिरा गांधींची प्रत्यक्ष भेट घेऊन ती कला अकादमी उभारण्याचं काम हे ताईंच्या काळामध्ये झालेलं आहे. आर्थिक विकास महामंडळ EDC ज्याला आपण म्हणतो, गोव्यामधल्या उद्योगाची त्याला एक पाठबळ पुरवणारं जे आर्थिक विकास महामंडळ, तर त्याची स्थापना ताईंच्या काळामध्ये झालेली आहे. अशा अनेक गोष्टी आहेत. त्या काळामध्ये इथल्या मुलांना 10वीच्या 12वीच्या परीक्षेसाठी गोव्याच्या बाहेर जावं लागायचं, तर शालांत परीक्षा मंडळ हे सगळं ताईंच्या काळामध्ये स्थापन झालेलं आहे. हे आपण लक्षात घेणं आवश्यक आहे. गोरगरिबांची, खेड्यापाड्यातल्या बहुजनांची मुलं जी शिकू शकली हे ताईंच्या या निर्णयामुळे शिकू शकली. हे अत्यंत महत्वाची गोष्ट. अनेक गोष्टी आहेत. गोवा विद्यापीठाची त्याच्यासाठी कुंडईच्या पठाराची जागा ताईंनी मुकरर केलेली होती त्या काळामध्ये. ही यादी जर आपण बघायला गेलो तर अनेक निर्णय ही गोव्याची आजची जडणघडण ही भाऊंच्या काळामध्ये आणि उर्वरित ताईंच्या कालखंडामध्ये झालेली आपल्याला दिसून येते. मगाशी उल्लेख झाला, कॅसिनो गोव्यामध्ये येऊ नयेत अशी ठाम भूमिका ताईंनी त्या काळामध्ये घेतली होती. त्याचबरोबर दुसरा एक महत्वाचा निर्णय त्यांनी घेतला होता की 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना बारमध्ये जाण्यास बंदी घालणारा निर्णय हा ताईंनी त्या काळामध्ये घेतलेला होता. समाजाच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी जो कणखरपणा लागतो हा ताईंनी त्या काळामध्ये दाखवलेला होता. रिअल इस्टेट लॉबी समोरच्या वेरेच्या पठारावरती बांधकाम करायला त्यांच्यावर ताईवरती मोठा दबाव त्यांनी आणलेला होता. त्याला न जुमानता बांधकामांना बंदी घालणारा निर्णय ताईंनी त्या काळात घेतलेला होता. जुवारी खत कारखान्यात जेव्हा प्रदूषण त्या काळामध्ये होत असल्याच्या तक्रारी आल्या तर बिर्लांचा म्हणजे देशातल्या सगळ्यात मोठ्या उद्योगपतीचा कारखाना बंद करण्याची हिंमत ही ताईंनी त्या काळामध्ये दाखवलेली. ही यादी खूप मोठी आहे. अनेक गोष्टी सांगता येण्यासारख्या आहेत. मी आपला जास्त वेळ घेणार नाही. आणि सगळ्यात क्रांतिकारी निर्णय मला जर कुठला वाटतो तर पुलोआ सरकारमध्ये जेव्हा ते शिक्षण मंत्री होत्या, देशी भाषामधल्याच प्राथमिक शिक्षणाला अनुदान दिलं जावं असा एक धाडसी निर्णय, क्रांतिकारी निर्णय, अत्यंत महत्वाचा निर्णय ताईंनी त्या काळामध्ये घेतलेला होता. चर्च प्रणित डायोसिजन सोसायटी इंग्रजी शाळा सगळीकडे उघडत सुटलेली होती. अशा काळामध्ये आपल्या देशी भाषा वाचवायची असतील, मराठी कोकणी वाचवायची असेल तर फक्त प्राथमिक शाळा, प्राथमिक शिक्षण मुलांचं हे देशी भाषेतून झालं पाहिजे असा एक क्रांतिकारी निर्णय ताईंनी त्या काळात घेतला. ताईंची आज आपण आठवण जेव्हा करतो, ताईंचं निधन 2016 मध्ये झालं. 10 वर्ष त्यांच्या निधनाला झालेली आहेत. त्यांनी राजकारण सोडलं, मला वाटतं 94 मध्ये राजकारण संन्यास घेतला होता. आजही आपण ताईंची जी आठवण काढतो ते अशा क्रांतिकारी निर्णयामुळे काढतो. हे सगळं त्यांचं जे कर्तृत्व आहे, त्यांचं कणखरपणा असेल, त्यांचं करारीपण असेल, त्याचबरोबर त्यांची दुसरी बाजू, त्यांचं कुटुंबवत्सल असं स्वरूप, त्यांच्यामधली कोमलता जी आहे, या सगळ्याचं दर्शन ज्योतिताईंनी आपल्या पुस्तकामध्ये अतिशय सुंदरपणे घडवलेलं आहे. त्यामुळे हे पुस्तक ताईंच्या स्मृतींचा सुगंध आपल्यापर्यंत आणणारं पुस्तक आहे असं मला वाटतं. ताईंच्या कारकीर्द
राजकीय कारकीर्द संपल्यानंतर त्या कुठेतरी बाजूला फेकल्या गेल्या नव्हत्या. देशी भाषांसाठी रस्त्यावर उतरण्यास ते परत मागे पुढे त्यांनी बघितलं नाही. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचं नेतृत्व करून देशी भाषांसाठी रस्त्यावर ते उतरलेल्या होत्या आणि आपण मुख्यमंत्री होतो त्या डामडौलामध्ये त्या कधी राहिलेल्या नव्हत्या. अशा अनेक गोष्टी ताईंच्या सांगण्यासारख्या आहेत. त्या काळामध्ये मला आठवतं चैतन्य पालखी त्यांनी काढली होती गावागावामध्ये आणि आम्ही त्यांच्या सोबत होतो आणि मराठीची चैतन्य पालखी घेऊन ताई त्या काळामध्ये गावागावामध्ये हिंडत होत्या. समीरजींनी मगाशी उल्लेख केला, ताईंनी कधी सरकारी बंगला वापरला नाही, सरकारी गाडी वापरली नाही, स्वतःच्या नॉन AC अँबॅसेडर मधून ते फिरायच्या. त्यांनी मगाशी उल्लेख केला की आपण शाळेला, ते मगाशी म्हणाले की आपण शाळेमध्ये मुख्यमंत्र्यांचा मुलगा असून सुद्धा बसने पणजीला यायचो. ही शिस्त ताईंनी त्या काळामध्ये घालवली. त्या पुस्तकामध्ये किस्सा आहे. त्यांनी विचारलं आपल्या आईला की 15 ऑगस्टला राज्यपालांचा जो चहापानाचा समारंभ असतो तर आम्ही भाऊ त्या चहापानाच्या समारंभाला जाऊ का? तर ताईंनी सांगितलं की तो औपचारिक समारंभ असतो आणि तिथे तुम्ही जाण्याचं कारण नाही. ही तत्वनिष्ठा जी आहे ही ताईंच्या संपूर्ण जीवनामध्ये आपल्याला दिसते. ताईंचं सरकार खाली खेचण्याचे अनेक प्रयत्न त्या काळामध्ये झाले. आपण त्याचे अनेक जण आपल्यापैकी त्याचे साक्षी आहात. विद्यार्थ्यांचं एक मोठं आंदोलन 50% बस तिकीट सवलतीसाठी त्या काळामध्ये झालेलं होतं. रापणकरांचं एक मोठं आंदोलन त्या काळामध्ये गोव्यामध्ये उभं राहिलेलं होतं किंवा कामगारांचं एक मोठं आंदोलन. अशी मोठी आंदोलनं ताईंच्या सरकारला खाली खेचण्याच्या उद्देशानं त्या काळामध्ये झाली. परंतु अत्यंत कणखरपणे प्रशासनावरती पूर्ण पकड ठेवून ताईंनी त्याचा सामना केलेला आपल्याला दिसतो. सिद्धार्थ बांदोडकर त्यांच्या भावाचं मृत्यू प्रकरण गोव्याच्या इतिहासामधला एक अत्यंत दुर्दैवी अशी ती घटना होती. तिचं राजकारण करण्याचा सुद्धा त्या काळामध्ये खूप मोठा प्रयत्न झाला आणि खालच्या पातळीवरची वैयक्तिक टीका त्यांच्यावरती झाली. परंतु आपली एक सुसंस्कृतता कुठेही न सोडता ते प्रकरण त्यांनी ठामपणे हाताळलेलं होतं आणि प्रशासनाला एक मानवी स्पर्श जो हवा असतो तो देण्याचं काम ताईंनी त्या काळामध्ये केलं. भाऊंबरोबर म्हणजे भाऊंच्या मंत्रिमंडळामध्ये त्या राज्यमंत्री होत्या काही काळ. शिक्षणासारखं खातं त्यांच्याकडे होतं. त्या काळामध्ये गोव्याच्या गावागावामध्ये त्यांनी दौरे केलेले होते. गोव्यातली त्या काळातली गरिबी बघितलेली होती. बहुजन समाजाची मुलं कुठल्या परिस्थितीमध्ये वाढतायत ते त्यांनी बघितलेलं होतं. त्यामुळे आपल्या हातात जेव्हा सत्ता आली तेव्हा आज विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी जसं अंत्योदयाचं तत्व अवलंबलेलं आहे किंवा सरकार तुमच्या दारी उपक्रम ते राबवत आहेत, अशाच प्रकारे ताईंनी त्या काळामध्ये बहुजनांपर्यंत शिक्षणाची गंगा जावी, गावागावामध्ये शाळा उभारणं, गावागावातल्या लोकांच्या अडीअडचणी सोडवणं, हे सगळं त्या काळामध्ये केलेलं आहे. नवप्रभेचे पहिले संपादक द्वाब कर्णिक होते आणि ताईंनी जेव्हा मुख्यमंत्री पद स्वीकारलं तेव्हा त्यांनी त्याच्यात एक लेख लिहिला होता आणि त्यात त्यांनी असं म्हटलं होतं की त्यांचं भाग्य असं की भाऊंची पुण्याई त्यांच्या मागे उभी आहे की त्यांना सत्याच्या न्यायाच्या मार्गापासून ढळू देणार नाही. आणि ताईंची संपूर्ण राजकीय कारकीर्द जर आपण बघितली तर सत्य आणि न्याय, तत्वनिष्ठा ही ताईंच्या या कारकिर्दीचं वैशिष्ट्य आहे असं आपल्याला दिसेल. हे सगळं याचं दर्शन, उत्तम दर्शन या पुस्तकामध्ये ज्योतिताईंनी तर लिहिलेलंच आहे. ताईंच्या तिन्ही पुत्रांनी आपल्या माच्या आठवणी, त्याच्यामध्ये अत्यंत हृदय अशा आठवणी त्याच्यामध्ये मांडलेल्या आहेत. ताईंचं व्यक्तिमत्व जर आपण सगळ्यांनी बघितलेलं आहे, म्हणजे वज्रादपी कठोरानी मृदुनी कुसुमादपी असं म्हणतात. म्हणजे फुलासारखं कोमल आणि कधी वज्रासारखं कठीण असं एक कणखर व्यक्तिमत्व, तितकंच कोमल व्यक्तिमत्व या ताईंच्या व्यक्तिमत्वाचं सुंदर दर्शन ज्योतिताईंनी या पुस्तकामध्ये घडवलेलं आहे. त्यांची रसिकता असेल, त्यांचं कलाप्रेम असेल, त्यांचं संगीतप्रेम असेल, त्यांच्या घरी किती मोठमोठी माणसं त्या काळामध्ये येऊन गेली. तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी असतील, बॅरिस्टर नागपै असतील, अनेक मोठ्या थोरामोठ्यांचा सहवास त्यांना त्या काळामध्ये लाभला. अनेक वाचन तर त्यांचं प्रचंड होतं. त्या पुस्तकामध्ये उल्लेख आहे की टॉल्स्टॉय पासून आधुनिक साहित्यापर्यंत वाचन, एवढा त्यांच्या वाचनाचा पल्ला होता. असं एक समृद्ध व्यक्तिमत्व. आणि मगाशी ज्योतिताईंनी उल्लेख केला रघुनाथ माशेलकरांचा खूप सुंदर संदेश या पुस्तकामध्ये आहे. त्यात त्यांनी असं म्हटलंय की ताई म्हणजे काय, की ताई हे मूल्यांचं,
धैर्याचं आणि सेवेचं प्रतीक आहे. त्यामुळे असं हे व्यक्तिमत्व पुस्तकाच्या माध्यमातून उलगडण्याचं आणि तो सुगंध आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम ज्योतिताईंनी केलेलं आहे. मगाशी त्यांनी उल्लेख केला की त्या ताई आपली मोठी बहीण नाही तर आपला मोठा भाऊच होता असं त्या म्हणाल्या. त्याच आत्मीयतेनं त्याच प्रेमानं त्यांनी हे सगळं पुस्तकातून आपल्यासमोर ताईंचं व्यक्तिमत्व मांडलेलं आहे. या पुस्तकाला माधवराव कामतांची प्रस्तावना आहे. त्यांनी असं त्याच्यामध्ये म्हटलंय की इतिहास जो असतो ना तो इतिहास हा भूतकाळ आणि वर्तमान काळ यांना जोडणारा दुवा असतो आणि त्याचबरोबर वर्तमान काळ आणि भविष्य काळ यांना जोडणारा दिवा असतो. त्यामुळे हा दिवा हे चरित्र जे आहे त्याच्यातले प्रसंग असतील, त्याच्यातल्या घटना असतील, त्याच्यातले उल्लेख असतील, हा दिवा आपलंही जीवन उजळून टाकेल असा विश्वास या निमित्ताने मी व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. खूप सुंदर. दुवा आणि दिवा असं दुहेरी काम करणारं हे पुस्तक आणि त्याचा लोकार्पण करण्याचा क्षण आता जवळ आलेला आहे. आणि ही अगदी एक अशी दुग्धशास्त्र योग म्हणावा अशी घटना आहे की गोव्यातल्या पहिल्या आणि एकमेव महिला मुख्यमंत्र्यांच्या जीवन स्मृतींवरचा ग्रंथ हा विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये प्रकाशित होतोय. तर मी विनंती करते माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांना आणि मान्यवरांना की या पुस्तकाचं प्रकाशन आपल्या हस्ते व्हावं. श्रीविद्या प्रकाशन या प्रकाशनातर्फे या पुस्तकाचं प्रकाशन झालंय आणि प्रकाशक श्री नितीन फळदेसाई यांनी या पुस्तक निर्मितीची जबाबदारी घेतलेली आहे. ते नाचतंय ते मध्ये मध्ये. ज्योतिताईंची कन्या माधवी इकडे तिला काळजी वाटत होती की त्या उभं राहतील तेव्हा किंवा बसताना संगीता जरा मदत कर, पण शेजारी स्वतः डॉक्टर असताना आमची काय गरज आहे. त्यामुळे ते वेळोवेळी विचारतात मध्ये मध्ये की दुखतंय का वगैरे. आपण सर्वांनी आता पाहिलं अतिशय सुंदर मुखपृष्ठ आणि उत्फुल्ल चेहरा जो या बॅनरवरती सुद्धा आहे. आणि या पुस्तकामध्ये काय काय लिहिलेलं आहे याचा अंदाज तुम्हाला समीरजींचं भाषण, ज्योतिताईंचं भाषण, परेशजींचं भाषण याच्यातून आला. पण मी तुम्हाला एक अजून गोष्ट आवर्जून सांगते की अतिशय दुर्मिळ आणि सुंदर अशी सुंदर सुंदर छायाचित्र याच्यामध्ये की अनेकांना ती मेजवानी ठरेल. खूप सुंदर अशी म्हणजे माझ्या पिढीने किंवा माझ्यासारख्यांनी तरुण शशिकलाताईंना कधीच पाहिलं नव्हतं, पण त्या किती सुंदर दिसायच्या. इतके सुंदर सुंदर फोटो याच्यामध्ये, जगभरातले अनेक नेते, अनेक मान्यवर आणि घरातल्या बालपणीच्या मुलांबरोबरच्या दुर्मिळ आठवणींच्या फोटोंचा खजिना सुद्धा या पुस्तकामध्ये आहे जो आवर्जून पाहण्यासारखा आहे. एवढं बोलून मी आता माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांना विनंती करते की त्यांनी या प्रसंगी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. श्रीमती शशिकलाताई काकोडकर गोंयच्यो पयल्यो मुख्यमंत्री हांच्या प्रतीत ज्योतिताई बांदेकर हांचे बरयल्ल्या ताई स्मृती सुगंध ह्या पुस्तकाचो अनावरण म्हजे हस्ते म्हाका योग आयलो. व्यासपीठार म्हजे बरोबर आसात बाब परेश प्रभू, ज्योतिताई बांदेकर, उपस्थितावधी आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ कानवडे, इतर सगळे मान्यवर, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक, MGPचे अध्यक्ष बाब दीपक ढवळीकर आणि समाजातले विविध प्रतिष्ठित
सगळे नागरीक, म्हज्या मोगाळ भाव आनी भयणानो, सगळ्यात पयली खरें म्हणजे समीर काकोडकर हांचें भाशण आनी ज्योतिताई हांचें भाशण जाल्या उपरांत वेगळे ताईच्या बद्दल आमी जें कितें उलोवप आनी ताका जोड दिली म्हणटा तशी परेश प्रभू हांच्यांनी पुराय पुस्तकाचो संक्षिप्त असो अर्थ आमच्या सगळ्यांच्या मुखार दवरलो. बट तरी सुद्दां म्हणजे हांव एज अ मुख्यमंत्री ह्या नात्यान म्हाका खूब गर्व जाता की गोंयच्यो पयल्यो मुख्यमंत्री शशिकला ताई हाचें पुस्तक म्हज्या हस्ते उक्तावण जाता. खरोखरूच हें म्हजें भाग्य समजता हांव. ताईचो आनी सांखळेचो तसो खूब लागचो संबंद. हांव सांखळेचो म्हणटा आसतना थोडो मागीर डिटेलांनी वतलो. परेश प्रभू होय सांखळेकार, बऱ्याच जाणांक कदाचित खबर नासलो, तो म्हजो शेजारी, हावजींग बोर्डान रावपी, हांव सांखळेकार. ताईचे हायस्कुल्स म्हणजे देवी बांदोडकर हायस्कुल्स जेचे भाऊ सुरू आशिल्ले, भाऊ चेअरमॅन, ताज्या उपरांत ताई चेअरमॅन, आतां जे 3 समीर जे स्कूल पळयता ते म्हणजे वेळग्या हायस्कूल हांगासर. भाऊची मायन ही आमच्या वेळग्यांत ताची हेड ऑफिस हेडक्वॉर्टर्स तसो तेन्ना वेळग्यांत आनी तांची जेटी मायलीज हें खुद्द म्हज्या गांवांत म्हणजे कोठंबी गांवांत. त्या खातीर खूब ल्हानपणाच्यान भाऊ बांदोडकर हे म्हणजे 3रे-4थेंतल्यान आनी म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता ज्या प्रायमरी शाळेंतल्यान हांव शिकलां, सरकारी प्राथमीक शाळा कोटंबी, 1963 भाऊनूच बांदलेली आनी आजुनूय बिल्डींग तश्याक तशी उबी आसा. हे म्हाका गर्व जाता. ही बिल्डींग आतां रिनोवेट करपाक खूब वर्सांनी हांव मुख्यमंत्री, शाळा बंद पडल्या पण ती रिनोवेट करपाक बिल्डींग हांवें घेतल्या गांवांतली आनी ती बिल्डींग रिनोवेट करून दवरली. खुबशे फावटी आमी जेका म्हणटा की मुख्यमंत्री खूब जाण जावन वयतात पण जे लोकनेते जातात तेच लोकांच्या यादीत उरतात. भाऊ हे लोकनेते हांव म्हणजे मुद्दामून काडून पळयात. थोड्याच जाणांक भाऊ, भाई, ताई ही नांवां मेळटात, सगळ्या जाणांक ती मेळना. भाऊसाहेब बांदोडकर गोंयचे पयले मुख्यमंत्री, गोंयचे भाग्य विधाते, सगळ्यांच्या म्हणजे भाऊ वचून म्हणजे म्हाजो जन्म जावच्या पयलीं भाऊ गेला तरी सुद्दां भाऊचें नांव आनी कितलींशींच वर्सां तरी फुडल्या पिळयेच्या तकलेंत कायमचें उरतलें अशें भाऊसाहेब बांदोडकर. ताज्या उपरांत ताईचें नांव लोकांच्या सातत्यान म्हणजे आजुनूय तोंडार आसा म्हणटा तशें. ताई मुख्यमंत्री जावन गेली, राजकारणा पासून अलिप्त उरली तरी सुद्दां ताईच्या बद्दल सातत्यान म्हणजे सामान्य लोक उलयत उरले. हांव तांची फॅमिली किंवा राजकीय लोक अशें म्हणना. आनी तातूंतल्यान आनी एक भाऊ आमच्या समोर आसा, आमचे श्रीपाद भाऊ, जेका गोंयांत म्हणजे हांवें म्हटलां नांवां थोड्याच लोकांक मेळटा. तातूंतले श्रीपाद भाऊ आनी मनोहरभाई. बाकीच्या चडशा लोकांक बाकीची नांवां मेळना. म्हणजे म्हणटा जाका लागचो संबंध कोण म्हणटा भाऊ किंवा ताई केन्ना म्हणटा जेन्ना आपलेपण जाता तेन्नाच म्हणटा, अदरवायज कोण म्हणपाक वचना. नाजाल्यार मागीर तो मुख्यमंत्री इतक्यात पर्यंत उरता. म्हणून ताका घरचें नातें किंवा आपलें नातें एस्टाब्लीश जाता. ताईन त्याच पद्दतीन गोंयच्या लोकां खातीर ती सगळ्यांची ताई आशिल्ली. ती फक्त ज्योतिताईची ताई नाशिल्ली तर ती सगळ्या गोंयकारांची ताई आशिल्ली. म्हणजे सहसा शशिकला ताई काकोडकर म्हणण्यापेक्षा ताई काकोडकरूच म्हणटाले सगळे जाण. म्हणजे प्रत्यक्ष तितके नाते तांच्यांनी सगळ्यां कडेन एस्टाब्लीश केल्ले. आनी आज म्हाका खूब खूब खोस भोगता की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीच्यो त्यो अध्यक्ष आशिल्ल्यो तांच्यांनी सक्षम आपल्या बळाचेर तांच्यांनी सरकार निवडून हाडलें, त्यो मुख्यमंत्री जाल्यो. गोंयच्या विविध कामांनी तांचो खूब मोठें योगदान आसा. आनी विशेश करून आमी म्हणटा तशें शैक्षणीक क्षेत्रांत, आर्थीक उदरगतीत आनी इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटात नो डावट बाकीच्या सगळ्या हातूंतल्यान आसतना शैक्षणीक क्षेत्रांत भाऊच्याय फाटल्यान म्हणजे ह्यो शाळा खूब मोठ्या प्रमाणांत फुडें वयच्यो, हायस्कुल्स हे ते हे त्याच पद्दतीन डेव्हलप केली. इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन EDC ही तेंच्यांनी सातत्यात करून गोंयांत ल्हान ल्हान उद्योजक एंटरप्रिनर्स कशा पद्दतीन तयार जावचे हाचे खातीर बुस्ट दिवपाचें काम केलें. आनी इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन्स म्हणजे जागा एक्वायर्ड करून गोंयांत इंडस्ट्रियलायझेशन जावपाक जाय हें तांचें व्हिजन आशिल्लें. कारण तेद्या वेळार गोंय उदरगत फुडें करतलें आनी त्या उदरगती खातीर म्हणजे गोंय फुडें वचपाक जाय हें व्हिजन दवरून तांच्यांनी केल्लें काम
ताज्या उपरांत खूब मोठ्या प्रमाणात एक्वायर करून इंडस्ट्रियलायझेशन जालां आशिल्लें, पण कोणी तरी तें सुरू करप हें तितकेंच गरजेचें आशिल्लें. ताईचो म्हणजे मुख्यमंत्रीचे कार्यकाळ तरी म्हणजे म्हज्या ल्हानपणांत म्हाका काय आठवना, बट म्हज्या मतदारसंघात तांचें हायस्कूल आसल्या कारणान आमदार जाल्या उपरांत तांच्या बरोबर स्टेज शेअर करपाचो योग म्हाका 2दा मुद्दामून आयलो. त्यो स्वता हायस्कुलाच्या गॅदरिंगाक स्वता हजर रावताल्यो आनी शिस्तीचे धडे जे आतां सांगले की म्हाका सहज म्हणपाक लागले, प्रमोद पळय आतां भुरगीं सहज प्रत्येक भुरगीं हात दिवपाक फुडें येता म्हणपाक लागली. म्हणजे प्रत्येक कोण आमदार कोण कितें तें पळोवंक ना, म्हणजे पांयां पडपाचें सोडून म्हणजे भुरग्यांक सेकंड डे आनी चल. म्हणजे ती म्हणटाली की निदान शिस्त ही कोणी तरी जो पर्यंत शिकयना, म्हणजे थंयच ती टिचराक सांगपाक लागली की निदान भुरग्यांक इतकें तरी शिकया, पांय तेकून म्हणजे हात तेकून सकयल तेकून पांयां पडूं नाका, पण नमस्कार करात इतकें तरी शिकप. हे स्टेजीरूच म्हाज्या समोर बशिल्ल्या प्रिन्सिपलाक त्यांनी थंयच सांगलें, तुज्यान इतलें सांगत जाला. त्यांच्या भाशणांतल्यान सातत्यान म्हणजे शिस्तीचे धडे किंवा बाकीच्यो गजाली ह्यो सातत्यान लोकां मुखार हाडटाल्यो. हांव पळयतालो की नियाळ करता आसतना एका फोटवान फाटल्यान बारीकसो हांवूय दिसता, तेंच्यांनी फाटल्यान बारीकसो दिसता तो फोटो. म्हणजे ताई रस्त्यार बशिल्ली मराठीच्या आंदोलनात म्हणजे त्या पुस्तकात बारीकसो फाटल्यान हांवूय बी आसा. म्हणजे एकंदर ह्या सगळ्या आंदोलनांतल्यान फुडें वता आसतना हांवें आतां मुद्दम उल्लेख केला, हांव खंयच ना म्हणना. आज खरें म्हटल्यार हांव मराठीनूच उलोवपाचो आशिल्लो, पण हांवें पळयलें सूत्र निवेदिका मराठीन उलयता, समीर इंग्लिशींतल्यान उलयलो, ताई आनी परेशूय बी मराठींतल्यान उलयलो. ताईक म्हणटा कोंकणींतल्यान उलयता जाल्यार कदाचित वायट दिसतलें, पूण हांव कोंकणींतल्यानूय उलयलो. कोणी तरी उलोवपाची गरज आशिल्ली जाल्यार ताईकूय वायट दिसत आशिल्लें, म्हणून हांवें मराठीन उलोवपाचें ठरयलें. अदरवायज हांवें चिंतता आसतना हांव चिंततालो की मराठींतल्यान उलयतलो म्हणून. हे सगळें जाल्या उपरांत हांव बाकीच्यो गजाली म्हणना, पण हांव ज्योती ताईंचें खूब खूब अभिनंदन करता की तेंच्यांनी भाऊचेरूय पुस्तक बरयलें आनी ताईचेरूय पुस्तक बरयलें. ही पुस्तकां कित्याक बरोवप आमी सातत्यान म्हणटा. आपल्याक बरें दिसता आपल्या फॅमिलींतल्या एखाद्याचें पुस्तक बरयलें, हय तें बरोबर आसा, पण हें पुस्तक बरोवप फुडल्या जनरेशना खातीर, हें पुस्तक बरोवप आतांच्या युवकांच्या खातीर, हें पुस्तक बरोवप फुडलीं 100 वर्सां ह्यो आठवणी तेवत उरपा खातीर, आनी विशेश करून हें पुस्तक बरोवप विजिदेन आतांच्या तरणाट्यांक हें फॅमिली रिलेशन्स, फॅमिली बॉन्डिंग, सोशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कितें आसा ही कळपा खातीर. ज्योतीताईन उलयता आसतना सहज सांगलें तिच्या नांवा वयल्यान तिका खंयच्या तरी एखाद्या भुरग्यान ए शिशकला म्हटलें, इट इज ट्रू, इट इज द इन्सल्ट टू डॅट चेअर. तो तेन्नाचो इन्सल्ट त्या खुर्चे खातीर आशिल्लो आनी तिजे बरोबर आशिल्लें, 100% बरोबर आशिल्लें की तिणी तेन्नाच उठून हय आपल्या बॉडीगार्डाक सगळ्यांची नांवां बरोवन घे आनी तांच्या खातीर कितें शिक्षा घडये कदाचित करची नासतली, बट समज दिवप हें गरजेचें आशिल्लें. हांवें इतक्याच खातीर सांगता, आजच्या युवकांच्या खातीर म्हणजे ज्या पद्दतीत आजचे युवक खंयच्याच म्हणजे पोजिशन न पळयता त्या पोजिशनाच्या हांव म्हाजेर कोण उलयलो म्हणून हांव कांयच म्हणना, म्हाका वायट दिसना, म्हाका संवय जाल्ली आहा. राजकारणाची संवय जाल्या आनी लोकांची संवय जाल्या. ओके, केन्ना केन्ना असो हांव तितून वचना, पण हें कित्या खातीर आमी ताका म्हणटा की काळ सोखावता आनी एक्झॅक्टली तेंच आसा. आमी जर हें अशेंच सोडून दिलें आसत जाल्यार फुडलें जनरेशन तें कितें, आमी देश खंयच्या वाटेंतल्यान वता, राज्य खंयच्या वाटेंतल्यान वता आनी ही युवा पिढी खंयच्या वाटेंतल्यान वतली म्हणून एका समज दिवप गरजेचें आशिल्लें. हय, हांव रेफरन्स करता मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या बद्दल लोकां म्हणजे भुरग्यांनी घेतलेले अपशब्द, राजकारण्यांनी म्हणून भुरग्यांनी उलयल्ले अपशब्द आनी ते सुद्दां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी म्हणजे ताईन जशें म्हणटा नांव बरोवन दी तेणी सॉरी म्हणना फुडें सोडून दी, एक्झॅक्टली द सेम थिंग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी म्हणजे भुरगे
आमी जेका म्हणटले ना समज आसा बट ताका कोणी तरी समज दिवप गरजेचें आसा. ती पिढी तितकी समजीक आशिल्ली म्हणून ताका समज दिलो. आतांय बी हें जनरेशन ताईंचेर बरयल्लें हें पुस्तक समाजाक दिशा दिवपी ठरतलें. ताईंचेर बरयल्लें हें पुस्तक हांव म्हणटा भावी पिढी खातीर एक योग्य मार्गदर्शन करपी ठरतलें. ताईंचेर बरयल्लें हें पुस्तक गोंया खातीर आमी म्हणटा की फुडल्या 50 वर्सां खातीर निश्चितच तांच्यांनी केल्लें काम हें फुडल्या 50 वर्सां खातीर भावी पिढी खातीर मार्गदर्शन करपाक ठरतलें. म्हाका नक्कीच खबर आसा. आनी आयच्या ह्या दिसा हांव परत एकदां म्हणजे ताईंच्या कामाची आठवण करता, भाऊंच्याय कार्याची आठवण करता. तांच्यांनी केल्लें काम हें सदोदीत आमच्या स्मृतीत उरतलें, गोंय सरकारच्या आठवणीत उरतलें. सदोदीत ज्योतीताई भाऊंच्या जयंतीच्या निमित्तान किंवा सगळ्या घरच्या तांचे सगळे घरचे आसात तांकां म्हणजे हांव मुख्यमंत्री जाल्या पासून हांव सभापती आसल्या पासून कंटिन्युअसली ज्योतीताई आनी सगळ्या घरच्यांक म्हणजे हांव भाऊंच्या समाधीचेर म्हणजे तांच्या जयंती आनी पुण्यतिथीच्या निमित्तान नित्य मेळटा. यतीन आनी समीर हांकां तर कंटिन्युअसली म्हणजे आमदार जाल्या पासून तरी खूब लागचे तांचे म्हाजे संबंद वेगवेगळ्या कामा निमित्त आनी वेगवेगळ्या हायस्कूल आनी सामाजीक कामाच्या निमित्तान तांकां मेळप जाता. ताईच्या उपरांत ताईंचें काम जरी राजकीय क्षेत्रांत तांच्यांनी फुडें व्हेलें ना जाल्यार सुद्दां सामाजीक क्षेत्रांत तांच्यांनी काम हें त्याच परीत आनी त्याच तत्परतेत तांच्यांनी फुडें व्हेलां. हांव ताका शुभेच्छा व्यक्त करतां. ताईचें काम हें आजुनूय बी सामाजीक क्षेत्रांत तांच्यांनी अशाच पद्दतीन शैक्षणीक क्षेत्रांत सामाजीक क्षेत्रांत आनिकूय बी फुडें व्हरचें. आनी आमी तशें म्हणटा की ताईंचें नांव खूब फुडें व्हरपा खातीर तुमी करीत आसलेल्या कामांत म्हणजे एज अ सरकार म्हणून की आमी तुमच्या बरोबर आसतले हांव इतकें सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें.